जनाब नासर आगा होरी मुहम्मद अकरम सईद होरां दी किताब चिंता दे फ्लैप च लिखते ने, यार सईद वरियां बाद अज एक बारी फिर तुहानूं चिट्ठी लिख रहा वां। तुसीं सियाणे आदमी हो ते सियाणे नूं इशारा ही काफ़ी हुंदा है। तुहानूं पहलां भी समझाया सी ते मेरा ख्याल सी कि जेकर मेरी गल दी समझ ना भी आई तां भी ठेडे खा खू के तुहानूं वेले दे संग चलण दा चज आ गया होवेगा ते तुसीं जान गए होवोगे कि कामयाब जिंदगी गुजारन दे रंग ढंग की ने। पर कित्थों भलिया लोका मेरी गल सुन, जेकर हनेरे गहरे हुंदे पए ने ते होवन दे दीवे बालन वाले, जे दीवे नहीं बालदे ते ना बालन, खसमां नूं खान। तैनूं एडी काहदी चिंता लगी होई है? जदों हर पासे रफलां तणियां होण उदों बुझारतां नहीं पाई दियां, जिंद बचाउण दा चारा करीदा है। जदों सारी दुनिया ही अन्नी ते गूंगी हो के बह रवे उदों सियानफ ये ही हुंदी है कि आदमी आप ही दड़ वट जाए। घर नूं अग लगी होवे ते फिर की होया? ये ते वेख के मापे भी राजी ने ते वड्डे भी खुश। बस होर की लैना, शाला खुशी वसे। ऐ चिट्ठी अकरम सईद होरां दे नां ही नहीं सगों हर उस लिखारी ते शायर, खास तौर पर पंजाबी शायरां दे नाम ही है। मैं भी पढ़ ली है, पर यार नासर आगा की करा, आदतों मजबूर हाँ। वारिस शाह ना आदतां जांदियां नहीं, भावें टुकिए पोरियां पोरियां वे। मेरे वांगू अकरम सईद भी बाज नहीं आया अजे तोड़ी। हुण मैं तुहानूं अकरम सईद होरां दियां कुछ नज़मां सुणावण चलिया। अनहोनी खुल न जावन इन्हां ते दरवाजे किते अजाबां दे, बीरां दे डर तों लोकी भेत लुकांदे ख्वाबां दे। गुलशन उत्ते लगदा है कोई इंजदी नेरी झुल्ली है, चंबे मोतिये पीले पै गए उड़ गए रंग गुलाबां दे। चंबे मोतिये पीले पै गए उड़ गए रंग गुलाबां दे। किन्नू आखां सुक्के पत्तर वांगू एक थां तो दूजे थावें खड़दियां फिरदियां मैनू तेज हवावां। अद्धी राती शैद तेरे विच किस दा दर खड़कावां, केड़ा दिल दा महरम इत्थे किन्नू हाल सुनावां। पाक वतन दे नां की होया ए बागे अंदर, क्यों ए चुप चुपान वे बाबा, केड़े वैरी लुट के लै गए कलियां दी मुस्कान वे बाबा। किदे लम्मे लम्मे हथ ने केड़ा फाइयां लाई रखदा, केड़े लुटन पुटन वाले केड़ा लुट मचाई रखदा। एक एक गल दी खबर है मैनू, सभे गल्लां जानदा हां मैं। एक एक उत्ते नज़र है मेरी, हर एक नूं पहचानदा हां मैं। जेकर सब कुछ दस भी देवां फिर भी की ये होना बाबा, एक दो दिन दी गल ते नहीं है, उमरां दा ए रोना बाबा। देश मेरा है बागी भरिया, हर पासे हरियाली इत्थे। अकरम एदी किस्मत वेखो, लुटन इनू माली इत्थे। वेला पग की हुण ते सिर बचाना औखा लगदा, चुकी होई ए वेख ला एडी अत वेले ने। दिसदा नहीं अज सलामत आदम कोई,
ਖੋ ਖਿੱਚ ਲੈ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਵੇਲੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਰੌਣਕ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੁੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਚੂਸ ਲਈ ਏ ਰਤ ਵੇਲੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਕੱਲ ਦੇ ਸਨ, ਖੋਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੱਕਿਆ ਏ, ਕਾਲੇ ਹਰਫਾਂ ਦੱਸਿਆ ਏ। ਕੱਲ ਵੀ ਡੰਡੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਤੱਕੋ ਤੱਕੀ ਖੋਂਦੇ ਸਨ, ਮਾੜੇ ਬੁੱਕ ਬੁੱਕ ਰੋਂਦੇ ਸੀ, ਤਗੜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਲਦੇ ਸਨ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਚੱਜੇ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਤੱਕੋ ਤੱਕੀ ਮੱਲਾਂ ਨੇ, ਭੁੱਖੇ ਨੱਚਦੀ ਕਿਧਰੇ ਰਾਜੇ। ਡੰਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਵਰਦਾ ਏ, ਮਾੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮਰਦਾ ਏ, ਕੱਲ ਦੇ ਵਰਗਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਏ। ਸੱਪ ਹੀ ਸੱਪ ਹੈਨ ਹਨੇਰੇ, ਸੱਪ ਹੀ ਸੱਪ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ, ਸੱਪ ਹੀ ਸੱਪ ਕੁਝ ਵਹਿਮਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸੋਚਾਂ ਦੇ, ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਸੱਪ ਹੀ ਸੱਪ। ਚੁੱਗੇ ਚੁੱਗੇ ਬੰਦੇ ਘੱਟ, ਡੇਰੇ ਡੇਰੇ ਸੱਪ ਹੀ ਸੱਪ। ਓਵਰਹਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਅੱਖੀਆਂ, ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਗੌ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੁਨੀਆ ਚਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ, ਜੋ ਜੋ ਡਿੱਠਾ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ, ਖੋਲ ਕੀ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਵਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਓਵਰਹਾਲ ਕਰਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਚੱਲ ਛੱਡ ਨੀ ਮਾਏ, ਵੇਲਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਨੀ ਮਾਏ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਦੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮੱਤਾਂ। ਅੱਜ ਚਰਖੇ ਦੀ ਘੂਕਰ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਪਹਾੜੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੱਗ ਸੰਦੂਰੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣਾ ਜਿੰਨੇ ਫੇਰਾ। ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਏ ਭੁਲੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮਾਏ। ਰੋਵਾਂ ਬੈਠੀ ਵਿੱਚ ਤਰਿੰਜਨੀ, ਕਿਵੇਂ ਚਰਖਾ ਕੱਤਾਂ। ਬੀਤ ਗਿਆ ਨੀ ਮਾਏ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਦੇ ਮੱਤਾਂ ਮੈਨੂੰ। ਪਰਦੇਸੋਂ ਕਾਲ ਕਟੀਜਦੇ, ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਭੁੱਖਾਂ ਉਗ ਆਵਣ ਤੇ, ਮੰਜੇ ਪੀੜੇ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਦੀਵੇ ਬਾਲਿਆਂ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ, ਹਾੜੇ ਕੱਤਿਆਂ ਪੰਧ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ। ਅੱਖੀਆਂ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਢਿੱਡ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ। ਭੁੱਖਾਂ ਘਰ ਘਰ ਠੱਗਦੀਆਂ, ਮਿਲਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਢਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਢਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਸੁਣਨੀ ਭੋਲੀਏ ਭਾਲੀਏ ਕੁੜੀਏ, ਕਿਹੜੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਹਮ ਸਫਰੋ, ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ। ਅਪੜ ਗਏ ਹੋ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਕਿਰਚੀ ਕਿਰਚੀ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਦਿਓ ਅੰਨੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਉਜੜ ਗਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਮ ਸਫਰੋ, ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ। ਕਈਆਂ ਪੀੜਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਓਏ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ। ਜੀਬਾਂ ਟੁਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੈਥੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰੁੱਸੇ ਹੋ। ਗਜ਼ਲ ਊਠਾਂ ਵਾਲੇ ਆਵਣਗੇ ਲੱਖ ਟੁਨੂ ਟੁਨੂ, ਊਠਾਂ ਵਾਲੇ ਆਵਣਗੇ ਲੱਖ ਟੁਨੂ ਟੁਨੂ, ਬਚੜੇ ਸਾਡੇ ਖਾਵਣਗੇ ਲੱਖ ਟੁਨੂ ਟੁਨੂ। ਦਿਲ ਦੀ ਰਗ ਰਗ ਇਹ ਵੀ ਵੱਢਦੇ ਟੁੱਕਦੇ ਨੇ,
ਉਹ ਵੀ ਮਾਰ ਮਕਾਵਣਗੇ ਲੱਖ ਟੁਣੂ ਟੁਣੂ। ਜੁੱਸੇ ਨੀਲੇ ਹੋ ਜਾਵਣਗੇ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਪ ਲੜਾਵਣਗੇ ਲੱਖ ਟੁਣੂ ਟੁਣੂ। ਮਦਰੇ ਮਦਰੇ ਲੋਕੀ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਕੱਦ ਵਧਾਵਣਗੇ ਲੱਖ ਟੁਣੂ ਟੁਣੂ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਅਕਰਮ ਜੀ, ਹੱਥੀਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਖਾਵਣਗੇ ਲੱਖ ਟੁਣੂ ਟੁਣੂ, ਲੱਖ ਟੁਣੂ ਟੁਣੂ, ਲੱਖ ਟੁਣੂ ਟੁਣੂ। ਲੋਰੀ। ਸੌਂ ਸੌਂ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰਾ ਸੌਂ, ਸੌਂ ਜਾ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਸੌਂ ਜਾ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਜਾਗ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਖਟਣਾ। ਤੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਆਖਰ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਵਟਣਾ। ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਏ ਇੱਥੇ ਕਾਢਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭੌਂ। ਸੌਂ ਸੌਂ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰਾ ਸੌਂ। ਕਿੱਥੇ ਲੇਖ ਅਜਿਹੇ ਤੇਰੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣੀ ਚੂਰੀ। ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਬਣਨਾ, ਓੜਕ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ। ਉਹ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਕੀ ਲੱਭਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉ। ਸੌਂ ਸੌਂ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰਾ ਸੌਂ। ਅਜਬ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ, ਅਜਬ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ। ਇੱਕ ਦੋ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ। ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਪੁੱਬਾ ਮਾਰਨ, ਭੇਡਾਂ ਕਰਨ ਖੋਂ ਖੋਂ। ਸੌਂ ਸੌਂ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰਾ ਸੌਂ। ਨਿੱਤ ਫਨਾਈਏ ਹੱਥੀਂ ਸਦਰਾਂ, ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਮਰੀਏ। ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਜਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਹਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ 12 ਪੌਂ। ਸੌਂ ਸੌਂ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰਾ ਸੌਂ। 3 ਸ਼ੇਰ। ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਚੰਨ ਜੀ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾਵੇ ਖਲਕਤ। ਭੁੱਖਣ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਟੁੱਕੇ ਖਾਵੇ ਖਲਕਤ। ਤੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਰਵੇ ਸਲਾਮਤ, ਢੱਠੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਖਲਕਤ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਕੋਲ ਦਿੰਦਾ ਜਾ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਬੁੱਲੇ ਬੁੱਲੇ, ਚਾਰੇ ਕੂਟ ਕਿਨਾਰੇ ਮੱਲੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲੇ, ਪੱਕੀ ਲਈ ਕੜਿੱਕੀ ਲਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਕੋਲ ਦਿੰਦਾ ਜਾ। ਮੂੰਹੋਂ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਬੋਲਣ, ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਪੱਗਾਂ ਰੋਲਣ। ਆਪੇ ਹੱਥੀਂ ਜੇਬਾਂ ਫੋਲਣ, ਗਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣ ਲੋਹਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਕੋਲ ਦਿੰਦਾ ਜਾ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਕੋਲ ਦਿੰਦਾ ਜਾ। ਕਾਲਾ ਪੈਸਾ ਆਵੇ ਜਾਵੇ, ਕਾਰਾਂ ਬੰਗਲੇ ਰੋਜ਼ ਬਣਾਵੇ। ਕੁੱਕੜ ਭੁੰਨੇ ਹਲਵੇ ਖਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਰੋਟੀ ਦਾ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਕੋਲ ਦਿੰਦਾ ਜਾ। ਜੀਵੇ ਜੀਵੇ ਅਫਸਰ ਜੀਵੇ, ਉੱਚਾ ਉਹਦਾ ਰੁਤਬਾ ਥੀਵੇ। ਰੰਨਾ ਰੱਖੇ ਦਾਰੂ ਪੀਵੇ, ਉੱਚੀ ਕੋਠੀ ਲਈ ਬਣਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਕੋਲ ਦਿੰਦਾ ਜਾ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਕੋਲ ਦਿੰਦਾ ਜਾ। ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਅਫਸਰ ਸਾਈਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰ ਸਾਈਂ। ਦਿੰਦੇ ਉਲਟੇ ਚੱਕਰ ਸਾਈਂ, ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਲੈ ਬਚਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਕੋਲ ਦਿੰਦਾ ਜਾ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਕੋਲ ਦਿੰਦਾ ਜਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਰਮ ਸਈਦ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਲਾਮੇ ਫਲੈਪ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਖੁਰਮ ਅਬਾਸ ਵਿਰਕ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਰਮ ਸਈਦ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਜ਼ਮਾਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਨਾ ਲਿਖਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਐਦ ਰੌਲੇ ਗੋਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਆਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਪੇ ਹੀ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਸੰਨਾ ਲਾਵਣ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉਜਾੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਸੇਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਰਫਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਹੋਣ ਫਿਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਿਵੇਂ ਭਾਜੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਟੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ ਹਮਲੇ ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਰਮ ਸਈਦ ਜੇ ਨਜ਼ਮਾਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਨਾ ਲਿਖਦੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਪਿੰਡ ਕਦੋਂ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਕੀ ਅੰਨ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਅੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਿੜੀਆਂ ਤੇ ਘੁੱਗੀਆਂ ਕਿਉਂ ਸਹਿਮੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅੰਨੀ ਤੇ ਗੂੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਝੂਠੇ ਤੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਰਮ ਸਈਦ ਹੋਰਾਂ ਸਾਡੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਐਦ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਗਮ ਤੇ ਬੇਬਸੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੇ ਲਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਕਰਮ ਸਈਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਸਗੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਛਿੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸੱਵਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫੋਟੋ ਇਨ ਬਿਨ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਆਉਂਦੀ ਏ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਜਾਂ ਵਕੂਆ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਲੈਂਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋਰਾਂ ਵਕੂਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਐਲਬਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਈਏ ਕਿ ਲਓ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਜਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਜਾਂ ਦਿਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਵੋ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ।